ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दीआं खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने बेअदबी दे दोषी खिलाफ यूएपीए लाउण दी मंग कीती है ताकि दोषी उम्र भर जेल च सड़दा रहे, पर सेवादारां नूं नाल ही शाबाशी भी दित्ती है कि जो मौके ते उस नूं ना दबोच दे तां भज जाना सी दोषी ने। 96% साडे दर्शकों ने बीबी जगीर कौर दे नाल सहमति प्रगटाई है जबकि 4% दर्शकों ने असहमति जताई है। अज दी लोक राय है कि बेअदबी मसले दे विच कुछ सिख जथेबंदियां दे वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह दे अस्तीफे की मांग की जा रही है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने भी कहा कि जे मेरे अस्तीफा देण दे नाल बेअदबी दीआं घटनावां रुकदियां ने तां मैनूं अस्तीफा देण दे विच कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। तुसीं किस दे बयान दे नाल सहमत हो? की तुसीं सिख जथेबंदियां दी मंग दे नाल सहमत हो जां फिर तुसीं जथेदार दे बयान दे नाल सहमत हो? जे तुसीं जथेबंदियां दी मंग नाल सहमत हो यस जां हां लिखियो, जे तुसीं जथेदार दे बयान नाल सहमत हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां पंजाब दी गल करांगे। पंजाब दी गल दे विच तुहानूं मौसम दा हाल दस दिंदे हां। मौसम विभाग के कहने के मुताबिक 16 सितंबर को मीह पिया है। पंजाब के कई हिस्सों के मीह है जोड़ा वो देखा गया। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच शाम को 5:30-6 बजे के करीब मौसम एकदम बदल गया। धुप तो एकदम बदलवाई हो गई तो पूरा दिन काफ़ी तिखी जी गर्मी है उसके नाल लोगों को जूझना पिया, पर शाम को वातावरण बहुत ही खुशगवार हो गया। हवा चलन तो बाद मीह ने जिहड़ा माहौल नूं बहुत ही चंगा बना दिता। दिल्ली दे विच बॉर्डरां दे उत्ते भी मीह दीआं तस्वीरां ने जिहड़ियां वो सामने आईयां ने। सो मौसम विभाग ने यह पेशीनगोई की थी कि 16 सितंबर तो फिर कुछ इलाकों के मीह पै सकता है उत्तर भारत के कुछ सूबों के जिन्हों के पंजाब ते दिल्ली भी शामिल ने। दूसरी वड्डी खबर तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे बेअदबी की जो वड्डी घटना वापरी है उसके नाल जुड़ी हुई है। इस मसले दे विच दोषी के खिलाफ हुण 295 ए धारा के नाल नाल होर धारावां भी जोड़ दित्तियां गईयां ने। सब तो वड्डी धारा युआपा दी है, यूएपीए ला दिता गया है। एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने एक दिन पहला इसकी मांग की सी ते सिख जथेबंदियां भी उत्थे लगातार बैठियां हुईयां ने। तख्त साहिब दे बाहर परिसर दे विच दूरों दूरों आके सिख नौजवान जिहड़े ने उन्होंने धरना लाया होया मांग की जा रही सी कि सख्त कार्रवाई की जाए। आखिरकार पुलिस ने होर धारावां जोड़ दित्तियां ने ते इस दी पुष्टि है पुलिस अधिकारियों ने भी की है अते तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने भी की है। यूएपीए के नाल नाल 153 153 ए 436 अते 511 जिहड़ियां आईपीसी धारावां लाईयां गईयां ने ते दोषी दा पुलिस रिमांड 21 सितंबर तक वधा दिता है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार तो मांग की है कि डेरा सिरसा नूं बैन किया जाए क्योंकि सीधा सीधा कनैक्शन बेअदबी का डेरा सिरसा के नाल जुड़ता है। जिहड़ा दोषी है लुधियाने का रहने वाला जिहड़ा नौजवान दोषी है डेरा प्रेमी है, उसका प्यो डेरे की कमेटी का मैंबर है, उसकी घरवाली ते उसका विआह है जिहड़ा वो डेरे दे विच ही करवाया गया सी। साफ तौर पर सिद्ध होंदा कि डेरा सिरसा पंजाब दे विच बेअदबी दीआं घटनावां नूं अंजाम दे के माहौल नूं खराब करना चाहता है। इस करके ये डेरा है जिहड़ा बैन होना चाहिए क्योंकि इत्थे बहुत ही गलत जिहड़ियां साजिशां घड़ियां जांदियां ने। दूसरा एसजीपीसी नूं उन्हां ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब की सुरक्षा वधाउण दे हुक्म भी दिते ने। नाल ही ये भी कहा कि इस मसले नूं बड़े चंगे तरीके दे नाल सुलझाया जा रहा है ते इस बेअदबी दी असीं घोर बेअदबी दी जिहड़ी सख्त निंदा करदे हां। जथेदार ने भी कहा कि किसान अंदोलन नूं कमजोर करन वास्ते ते लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते इस घटना नूं अंजाम दिता गया हो सकदा है। एजेंसियां शुरू तो ही सिख कौम नूं टारगेट करदियां आ रहीआं ने अते 47 तो बाद सिख कौम नूं लगातार निशाने ते लिया जा रहा है। 84 तो बाद तां होर टारगेट किया जाण लग्या ते हमेशा ही घट गिणती जाण के सानूं निशाने ते लिया जांदा है। जथेदार ने भी ताड़ना की है कि एक पिंड दे विच 6-6 गुरुद्वारे ने जिहड़े ओह नहीं होने चाहिए। एक पिंड एक गुरु घर वाली जिहड़ी मुहिम है उसका सारे जाने साथ दिओ। एक गुरु घर की चंगे तरीके दे नाल राखी करो, चंगे तरीके दे नाल सुरक्षा करो ते अजिहियां घटनावां ने जिहड़ियां उहनां नूं ठल पै सकेगी। किसान अंदोलन नूं कमज़ोर करने वास्ते भी लोकां दा ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते इस घटना नूं अंजाम दिता जा गया हो सकता है, शक है सानूं। ते दूसरा जिहड़ा हैगा कि एजेंसियां शुरू तो ही सानू टारगेट करदियां आईयां ने, टारगेट कर रही ने। 47 तो बाद सानू टारगेट किया जान लगे। 84 तो बाद थोड़ा जिहा सानू टारगेट जिहड़ा ज़्यादा किया जान लग पिया।
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-5 6-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੈਂਟਸਫੀਲਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਾਖਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੈਂਸਫੀਲਡ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਗਸ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ARCO, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ GST ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। GST ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 18% ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ GST ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲਾ GST ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ GST ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ 5% GST ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਸਵੀਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ OP ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1-2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में हारूगा जब जाऊगा जी, जब जाऊगा मोदी ने नहीं हलना है। वो बाबा जी मोदी ने कहना मेरी गल ही नहीं सुनते किसान। वो बकवास करा बकवास ਉਹਦਾ ਨਰੰਗਜੇਬ ਹੈ, ਨਰੰਗਜੇਬ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰੰਗਜੇਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਲ ਜੀ। ਲੋਕ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟੂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਡ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟੈਕ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਫੇਜ਼ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IT ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ आज तक टीवी चैनल है जो आज तक कौमी मीडिया है, उसने ट्रैक्टर टू ट्विटर ते 2 करोड़ रुपए की मानहानि का जिहड़ा दावा किया उस मामले दे विच सुनवाई हुई। इस सुनवाई दे विच दोवां धिरां ने आपो अपने पक्ष पेश किए। ट्रैक्टर टू ट्विटर दे वल्लों 300 पेजां की रिपोर्ट बना के अदालत दे विच पेश की, अपना जवाब है जिहड़ा वो दाखिल किया। दिल्ली हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਜ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਆਜ ਤੱਕ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ ਤੱਕ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਾ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 80 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਿਗਰਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਪੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕਣਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 87,100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 161 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। 278 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਠਾ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਿਫ ਭਾਮਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੇਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵੀਰ ਦਾਸ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੁੜਕੇਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਵੀਰ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੁੜਕੇਵਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ 20 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 3 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ 3 ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਦੇ 2 ਜਵਾਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਗਾਹੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਾਸਤੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਕਟਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ 24 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਜਿੰਦਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਵਘਾਨੀ ਸਮੇਤ 24 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 14 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ 5 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। UNO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.2% ਰਹਿਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯਾ ਦਰੋਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ CAS ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਡ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 38ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 30 ਸਾਲਾ ਪੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸਤਿਆਵਤੀ ਰਾਠੌੜ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ CEO ਆਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰ ਮੁੱਲਾ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿੱਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ AUKUS ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ AUKUS ਨੂੰ TV ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ SpaceX ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। SpaceX ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਣ ਜੋ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। SpaceX ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CNN ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਖਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ
ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਰਾਦਰ ਲੰਘੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਬੁਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਡੀਲ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌ-ਈਵ ਲੇ ਡ੍ਰਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ IS ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹਾਦੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਅਬੂ ਵਾਲਿਦ ਅਲ ਸਹਿਰਾਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹੇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲ ਸਹਿਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।